making different sounds, when the length of the air column varies, the frequency and the length of air column. You might have seen a length of air column and L1, 3L1, that experiment in intermediate, that is V is equal to N lambda. One experiment is there, velocity of sound is equal to frequency and wavelength అనేది చూసింటారు. దాన్ని బేస్ చేసుకొని సౌండ్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఇది అందరి పిల్లలకి స్ట్రాస్ ఇచ్చేసి ఈ విధంగా వాళ్ళందరూ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ బి ఎ ఫన్ ఇన్ ది టోటల్ క్లాస్. సో దిస్ ఈస్ ది లెంత్ ఆఫ్ ది ఎయిర్ కాలమ్ డ్యూ టు వేరియింగ్ ఎయిర్ కాలమ్. The frequency is inversely proportional to length of air column. N is equal to 1 by L. 1 by L. So based on this, so in the South India Science Fair, so up to this level I have the idea. Then I made it harmonium. So varying lengths of straws, so you can produce different sounds. సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. సో మనకి వేరియింగ్ వేవ్ లెన్స్ ఉన్నప్పుడు సౌండ్స్ కూడా వేరియబుల్ గా వస్తాయి. మనకైతే మౌత్ ఆర్గాన్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. బట్ మనకి లో కాస్ట్ నో కాస్ట్ మెటీరియల్ తో మనం ఏం చేసాం, డిఫరెంట్ లెన్స్ కట్ చేసి వి షేప్ కట్ చేసాం. ఇలా 7 పెట్టాం. ఇంకా ఎంత మీరు క్వాలిటీగా చేస్తారో అంత క్వాలిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఉండాలి. పెట్టేటప్పుడు అన్ని ఇట్లాగా ఒకే లెవెల్లో ఉండేటట్లు చూడలే. కట్ చేసి వి షేప్ కట్ అంతా ఒకే లెవెల్లో రావాలా. అప్పుడు అన్ని సౌండ్స్ ఒకేసారి రిథమిక్ గా వినిపిస్తుంది. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ స్ట్రా ఎక్స్పెరిమెంట్. నెక్స్ట్ వన్ యు హావ్ ఆల్రెడీ సీన్ ఇన్ ది third room, the second room, I think just 5 minutes back we just revealed the but all the 2 rooms have been shown, but 3 aspects of sound can be explained with this simple message instrument. You for message purpose this is useful. ఇది దీంట్లో మనం ఏమి ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ శృతి దండం అనేది పౌనఃపున్యాన్ని ఒక ధ్వని యొక్క పౌనఃపున్యాన్ని ఉత్పత్తి చేయడానికి, అంటే వైబ్రేటింగ్ బాడీ ప్రొడ్యూసెస్ సౌండ్ అనడానికి ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ యూ షేప్ లో ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ అనేటువంటి దాంట్లో మీరు సౌండ్ వినొచ్చు కానీ వైబ్రేషన్స్ చూడలేము. బట్ ఇక్కడ వైబ్రేషన్స్ చూడొచ్చు, సౌండ్ కూడా వినొచ్చు. ఇప్పుడు ఈ లెంత్ మనం పట్టుకొని దాన్ని వైబ్రేట్ చేసినప్పుడు ఆ లెంత్ ఏదైతే ఉందో అది మాత్రం వైబ్రేట్ అవుతుంది. ఇంతవరకు ఎయిర్ కాలం గురించి చెప్పాను. లెంత్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ depends on the frequency of sound. Therefore, frequency of sound, length of the string. We have string instruments, air blowing instruments, and also membrane instruments are also available. Dabbu undi kada, kanjira undi kada, avinni membrane instruments. Manaku flute untundi, tarvata konni air flowing trumpet untundi, avinni sannayi avinni and air flowing. Idi string తీసుకుంటే దీన్ని అది మాత్రం వైబ్రేట్ అవుతుంది. This is what is called a resonance. If one is vibrated, the same length having a frequency string also vibrate with the influence of the first one. Other strings having same length. So that is what is resonance. అనునాదం అనేటువంటిది ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఒకే పొడవు ఉన్నటువంటి ఇవన్నీ ఒకే ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటాయి కాబట్టి సేమ్ పొడవు ఉన్నటువంటి దాన్ని వైబ్రేట్ చేస్తే మిగిలినవన్నీ వైబ్రేట్ అవుతాయి. అలాగే మనం లెంత్ ఎక్కువ ఉన్నది చూసాం, షార్ట్ లెంత్ కూడా చూస్తే అది కూడా వైబ్రేట్ అవుతుంది. మీకు వైబ్రేషన్స్ కూడా కనిపిస్తున్నాయి, వైబ్రేటింగ్ బాడీ ప్రొడ్యూస్ సౌండ్ అనేటువంటిది. సో మనకి ఫ్రీక్వెన్సీకి లెంత్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ ఉన్న రిలేషన్ చెప్పొచ్చు, రెజొనెన్స్ చెప్పొచ్చు, వైబ్రేటింగ్ బాడీ ప్రొడ్యూస్ సౌండ్. 3 aspects can be explained with this simple instrument. And one more thing you might have seen, so this is one type of megaphone. When it is not available, what is mic set is not available, that is connected to electricity. So mobile megaphone. So mobile megaphone is possible with paper folding in this fashion also. You can produce sounds. What is the scientific principle behind this? We'll reveal that afterward. So you see, you have seen the sound produced by straw, and about megaphone, what will be the nature, you see.
it is giving a bigger sound than straw which is producing, but the length is more, but it has to produce less frequency of sound, but because of this funnel nature, so this megaphone works on the principle of multiple reflections. Any one more principle involved in this megaphone? No. So this is okay. How it works, I don't know, but everything will not be known by a single person. If you know it, you explain, please it. Then one more principle involved in this megaphone is superposition of waves. Superimposition. How? When I produce sound is producing bigger sound, bigger amplitude, and amplification occurs when sound wave travels here, so it will produce, this will reflect, and another sound wave and reflected sound wave here also sound wave. Both two sound waves they superimpose each other, the same frequency, same amplitude, so two waves superimpose each other. It causes interference. You might have studied in light, interference. That is also superposition of waves. And due to superposition of wave, constructive superposition, so amplitude will be more. That means amplitude increase, therefore we hear bigger sound, louder sound. And this can be possible with a paper also. You can make it మనకు మామూలుగా పొట్లం కట్టేసి బేల్పూరి అని అట్లా కూడా దాంతో కూడా మనం మనకి ఎప్పుడు మైక్ లేదంటే ఇది ఆల్టర్నేటివ్ సోర్స్ అన్నమాట. మనకి పెద్ద ఇది ఉంది, మనం పేపర్ పెట్టుకొని కూడా చేయొచ్చు. ఎప్పుడు ఒక డెమాన్స్ట్రేషన్ ఇస్తున్నప్పుడు, లెర్నింగ్ బై చేస్తున్నప్పుడు ఏ మెటీరియల్ అయినా వాడుకోవచ్చు. ఇంకొకటి దాంట్లో ఎటువంటి నాకైతే ఏది లేదు. నేను అటెండర్ పని చేస్తాను, హెడ్ మాస్టర్ పని చేస్తాను, మీటింగ్ కండక్ట్ చేస్తాము, పీడీ పని కూడా చేస్తాను, చేసినాను కూడా చేస్తున్నాను కూడా. కాబట్టి మనము దాంట్లో నామోషి పడాల్సిన అవసరం, పేపరు ఇది చేసుకొని మనం మాట్లాడుతున్నాం. ఆడిబిలిటీ ఉంది అనేది ఇప్పుడు దూరం ఉండే వాళ్ళకి ఇది ఒక మహానుభావుని యొక్క గిఫ్ట్ అంటే నేను చేసిన సర్వీస్కి వాళ్ళు ఇచ్చిన సూపర్ 60లో. అందువల్ల ఇది నేను మ్యాక్సిమం యూటిలైజ్ చేసుకోగలుగుతున్నాను. లేకుంటే నేనైతే కొనింది అయితే కాదు ఇది. ఎందుకంటే నాకు ఒక గిఫ్ట్. ఎందుకంటే మనం ఒక సర్వీస్ ఇస్తే అది రిటర్న్ ఎట్లా వస్తుంది అంటే ఇట్లా వస్తుంది అనమాట. నేను థర్మో స్టాట్ బాటిల్ వాడితే అది ఒకటి గిఫ్ట్ వచ్చింది. అది మా ఫ్రెండ్కి ఇచ్చేసాను ఇది గిఫ్ట్గా. ఎందుకంటే నా దగ్గర ఆల్రెడీ ఉంటుంది, ఎప్పుడూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది టూ ప్రిన్సిపల్స్. సో వన్ ఈజ్ మల్టిపుల్ రిఫ్లెక్షన్ అండ్ ఆల్సో సెకండ్ వన్ ఈజ్ సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ వేవ్స్. సో దిస్ ఈజ్ కెన్ బి యాక్ట్ యాజ్ ఎ మెగాఫోన్. దిస్ ఈజ్ అనదర్ సౌండ్ ఆస్పెక్ట్. అండ్ హియర్ ఐస్ ఫ్రూట్స్ మనకి స్టిక్స్ ఉంటాయి. ఆ స్టిక్స్ మధ్యలో ఏముందబ్బా అంటే పేపర్ పెట్టాము, లేదా ఒక ప్లాస్టిక్ పేపర్ పెట్టచ్చు, లేదా బెలూన్ ఉంటుంది చూడండి, బెలూన్ యొక్క దాన్ని కట్ చేసి దాని మధ్యలో పెట్టచ్చు. పెట్టేసి మీకు ఇస్తాము స్టిక్స్. ఇవి మీరు తర్వాత పర్ఫామ్ చేయండి. ఫస్ట్ డెమాన్స్ట్రేషన్ అయిన తర్వాత యూ గో ఫర్ హ్యాండ్స్ ఆన్ బై యువర్ సెల్ఫ్. సమ్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్, వాట్ ఎవర్ ద మెటీరియల్ వీ హ్యావ్, విల్ గివ్ యూ ఫర్ హ్యాండ్స్ ఆన్ అండ్ ఫస్ట్ డెమాన్స్ట్రేషన్ ఆఫ్టర్ దట్. సో దిస్ ఈజ్ two sticks are placed in this fashion. In between that there is a paper placed and two sticks. You can use the matchstick sticks, matchsticks, or else that కిల్లి స్టిక్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ స్టిక్స్ వాడచ్చు. జ్యూస్ ఆ స్టిక్స్ వాడచ్చు. లేదా ఏవి లేకుంటే నేను ఇప్పుడు ఏం చేశానంటే రెండు తయారు చేసిన, అవి ఇక్కడ కనపడలేదు ఎందుకంటే హరిబరి టైం తక్కువ ఉందని చెప్పేసి. అవి ఏమి మన అగరబత్తీలు ఉంటాయి కదా, మధ్యలో స్టిక్ ఉంటుంది, ఆ స్టిక్ కూడా వాడచ్చు మధ్యలో. మనకి ఏమంటే ఉన్నవి వాడుకోవాలా, ఏది ఉంటే అది. ఇప్పుడు దానికి ఏం చేసాము, ఇక్కడ మనం పేపర్ పెట్టేసి ఏదైతే ఆ పల్చని పేపర్ వైబ్రేట్ అయినప్పుడు సౌండ్ వస్తుంది. వైబ్రేటింగ్ బాడీ ప్రొడ్యూసర్ సౌండ్ అని చెప్పడానికి సో ఈ సౌండ్ ఇంకా పెద్దగా మనకి ఇది కావాలంటే దానికి మీరు ప్లాస్టిక్ పేపర్ పెట్టండి, తర్వాత రబ్బర్ బెలూన్ లో మధ్యలో ఉన్నటువంటిది పెట్టండి, ప్లాస్టిక్ ఇది పేపర్ పెట్టాం దీంట్లో. కాబట్టి ఇది వైబ్రేట్ అయినప్పుడు సౌండ్, వైబ్రేటింగ్ బాడీ ప్రొడ్యూసర్ సౌండ్. సో ఇంకా దీంట్లో యాక్చువల్గా నేనైతే 2 చేశాను. కవిత గారు మేడం ఇంకొకటి నాకు చెప్పారు. యాక్చువల్గా నేను చూశాను, ట్రై చేయలేదు నేను, బట్ ఇప్పుడు ట్రై చేసి చూసాము. ఇప్పుడు ఇది మెంబ్రేన్ ఇడ పెట్టాము,
ఇక్కడ మీకు ఇది ఏమంటే వాటర్ బాటిల్తో చేసి చూసాము, అది మామూలు ప్లాస్టిక్ యూజర్ త్రో బాటిల్. బట్ ఇది పెట్టినప్పుడు అది ఏమవుతుందంటే కంప్రెస్ అయిపోతుంది, అది పెట్టడానికి రాదు. మనకి వాడి పారేసినటువంటి ఏదైతే మనకు ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్, నేను యాక్చువల్గా యూజ్ టు టేక్ నాట్ బ్రష్ అండ్ పేస్ట్ 15 years కాదే వదిలేసిన. ఎందుకంటే బ్రష్ తిక్కినప్పుడు ప్లాస్టిక్ లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది, పేస్ట్లో కూడా కొంత పాయిజనస్ ఐటమ్స్ సాకరిన్ అనేటువంటి ఒక ఇది ఉంటుంది, ఇది మంచిది కాదు, పిల్లలు తింటారు. క్లోజ్అప్ మీద మ్యాగ్నిఫైయింగ్ లెన్స్ వేసుకొని చూస్తే 6 months వరకు బేబీస్ ఎవరు చిన్నపిల్లలు వాడకూడదు అని చెప్పేసి దాని మీద ఉంటుంది. మనం చదవము, దాన్ని ఇది చేస్తాం, అది తీగి ఉంటుంది కాబట్టి తినేస్తారు. సో దట్ ఈస్ నాట్ గుడ్. సో హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అందుకే నేను పౌడరే వాడేది, చెయ్యి అనమాట. ఐ డోంట్ థింక్ అందుకే చేతితోనే తింటాను, స్పూన్లతో అందరు తిన్నా నేను తినను. ఎందుకంటే సమాన ముద్ర అనేది దానికోసం. ఎందుకంటే అది మనకు బాగా ఆ సమాన ముద్ర, సమాన వాయువులు ప్రాణ అపాన ఉదాన వ్యాన వాయువులు ప్రాణ అపాన సమాన ఉదాన వ్యాన, ఈ వాయువులన్నీ. సో ఇది ముద్ర యోగాలో వస్తుంది. ఆరోగ్య విద్య ఒక క్లాస్ తీసుకుంటారు ఈవినింగ్ టైము, మీరు పర్మిట్ చేస్తే లాస్ట్ క్లాస్ 5 to ఒక 45 minutes మీరుంటే మీ హెల్త్ని, మీ లైఫ్ స్టైల్ని మార్చుకొని డాక్టర్ దగ్గర పోకుండా మీరు మిమ్మల్ని మీరు సెట్ చేసుకోవచ్చు, అది వేరే క్లాస్. రైట్, ఇప్పుడు దీని మీద ఏం చేస్తున్నామంటే సార్ క్లాసు అవి రాగులు ఉండేవి లేదా ఇక్కడ దీంట్లో వచ్చిందా రాదా ఇక్కడ రైట్ ఓకే అదే ఇప్పుడు సెల్లో ఇప్పుడు ఏం చేసామంటే ఇవి రాగులు కొంచెం ఇదైపోతాయి, మీరు ఇంకా ఆవాలు ఇంకా ఏమైనా ఇది వేసి శాండ్ దొరికితే కొంత మేడం శాండ్ పార్టికల్స్ ఏమైనా ఉంటే కొంచెం కొద్దిగా ప్లీజ్. ఏది మనము అసిస్ట్ చేసేదానికి కానీ ప్రతిదానికి వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్ అంతే. ఏ చిన్న పేపర్ని కూడా వాడుకోవచ్చు. పేపర్ చూపించి ఏం చేస్తామంటే అసలు ఆశ్చర్యపోయే నిజాలు బయటకు వస్తాయి. నేను రాసుకుంటానంటే, నేను పొట్లం చేసుకుంటానంటే ఏమి మనం ఊహించనివి వస్తాయి. నిన్న అలాగే జరిగింది నాకు కూడా. మీకు చూపించినప్పుడు ఫస్ట్ రూమ్లో ఎనార్మస్ రెస్పాన్స్, అదేవిధంగా సెకండ్ రూమ్లో కొన్ని కొత్త మేడం అయితే ఎవరో కానీ అది డంబెల్ షేప్ కూడా చూపిస్తామని చెప్పారు. చాలా వండర్ఫుల్, ఇట్ వాజ్ ఫ్యాంటాస్టిక్, ఫ్యాంటాబులస్. ఇది మనము ఇప్పుడు దీంట్లోని మనము ఇది సౌండ్ ఇచ్చేసినప్పుడు డ్యాన్స్ వేస్తాయి, మీరు బాగా చూడొచ్చు కూడా. ఒక ఇద్దరు ఫ్రంట్ లో ఉండే వాళ్ళు రండి. అంటే సౌండ్ ఈజ్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. No. Sound is a form of energy. First point we have to say sound is a form of energy. Light is a form of energy. Electricity is a form of energy. So therefore, ఇది బాగుంది. చూడండి ఇప్పుడు అవి పడిపోవు, ఇవైతే పడిపోతున్నాయి చూసారా. మనకి ఇవే బాగు పనికి వస్తాయి, ఇవైతే కొంచెం జారిపోతాయి చూడండి. ఓకే, 1 కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఓవర్. దీంతోనే సెకండ్ కాన్సెప్ట్ చెప్పబోతున్నాను. రైట్, ఓకే మేడం, రైట్, యూ కెన్ స్టే బ్యాక్. బట్ ఇంకా ఎవరైనా వచ్చిన వాళ్ళు రావద్దండి. ఎవరైనా వేరే వాళ్ళు వస్తే కొంత అందరికీ కూడా ఇది సుపరిచితమవుతుంది. కింద ఓపెన్ పెట్టాను, 2 sides కట్ చేశాను. సర్కులర్ పాత్రలు తిరిగేదానికి ఏముంటుంది? స్పీడ్ ఉంది. ఇంకా ఎవరికైనా కనిపించకపోతే దయచేసి ముందుకు రావచ్చు, ఏమి ఇబ్బంది లేదు. ఈ పక్క రండి, అందరు రాకూడదు, సెలెక్టివ్స్ పర్లేదు. అట్లా కాదు, మాకు కనిపించలేదు, మేము చూడాలి అనుకున్న వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు. ముందుండే వాళ్ళకి కనిపిస్తుంటది, మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళకి కొంతమందికి, లాస్ట్ లో ఉండే వాళ్ళకి కనిపించకపోతే ఇది ఇలా చేస్తున్నాం మనం. ఇది ఫోమ్ బోర్డ్ తో ఏం చేసాము, స్క్వేర్ గా కట్ చేసాం. ఈ రెక్టాంగులర్ షీట్స్ దానికి మీరు ఏం చేస్తారు, ఫెవిక్విక్ ద్వారా అంటియచ్చు, లేదా గ్లూ గన్ దాన్ని చేయొచ్చు, లేదా ఫెవికోల్ వాడచ్చు. సో మీరు మెటీరియల్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో కూడా అది ఇది రైట్
చూపించాను. సో ఇది ఇక్కడ ఇంకా ఇది చాలా సొఫిస్టికేటెడ్ గా ఉంది చూడండి కొంచెం, ఎందుకంటే ఇది మేడ్ బై ఎక్స్పర్ట్, దట్ ఈస్ మేడ్ బై మీ. సో ఇది చూడండి, ఇది మూవ్ చేయొచ్చు, ఇట్లా మూవ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ పార్ట్ అయిపోయింది కదా, దీంట్లో రివీల్ చేస్తాను ఏమేమి ఉంటాయి అనేటువంటిది. ఇక్కడ రివీల్ చేస్తే ఇది సర్క్యులర్ పాత్ లో తిరగడానికి కారణం ఏమి, ఎవరైనా చెప్తారా? ఎందుకు సర్క్యులర్ పాత్ లో తిరుగుతోంది? వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ బిహైండ్ దిస్? గ్రావిటీ, ఇంకా సెంట్రీ ఎస్, బోత్ ఆర్ కరెక్ట్. ఎందుకంటే చుట్టూ ప్లానెట్స్ సన్ చుట్టూ తిరుగుతా ఉన్నాయి, ఏది పడిపోవడం లేదు. పడిపోవడం అంటే ఈక్వల్ ఆపోజిట్, ఒకటేమో ఇన్సైడ్ సెంటర్ సీకింగ్ ఫోర్స్, సెంటర్ ఫ్లయింగ్ ఫోర్స్. Center center is moving away from the center, that is what is centrifugal force. ఈ రెండు ఫోర్సులు, గ్రావిటీ ఉంది కరెక్టే, కానీ రెండు ఫోర్సులు పనిచేస్తున్నాయి. మనము ఇసురాయి తిప్పినప్పుడు పిండి బయటికే వస్తుంది. మనకు బ్లడ్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు సెంట్రిఫ్యూజ్ మిషన్ లో బ్లడ్ శాంపుల్ పెట్టినప్పుడు క్లాట్ సీరం సపరేట్ అవుతా ఉండేది, అది తిరుగుతుంది బాగా. ఆ లాండ్రీ డ్రైయర్ వాషర్ లో మనం తిప్పినప్పుడు వాష్ క్లీన్ అయినప్పుడు అదే జరుగుతుంది. డ్రైయర్ లో వేసినప్పుడు వాటర్ బయటకు పోవడానికి సెంట్రిఫ్యూజ్ మిషన్, అంటే డైలీ వాడుతున్నాము, కానీ దాన్ని చెప్పడానికి అద్భుతమైనటువంటి ఎయిడ్ ఇది. సరే, అసలు ఇంకా టాంజెంట్స్ డ్రా చేయడం అంటే చాలా కష్టము. ఇలా ఒక రాయిని పట్టుకొని తిప్పుతూ ఉన్నప్పుడు దారం కట్టేసి ఎక్కడ వదిలేస్తే అది అక్కడ టాంజెంట్ అంటే స్పర్శ రేఖ అంటే ఎవరికి అర్థం కాదు, బట్ దీన్ని చూపించవచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ ఎయిడ్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ వస్తుంది కదా చూడండి, ఇది టాంజెంట్. మనం ఇంకా ఇక్కడ ఇట్లా తిప్పేసినాం అనుకో, ఇట్లే టాంజెంట్స్ డ్రా చేయబడ్డాయి. గమనిస్తున్నారా? దీని మీద టాంజెంట్స్ ఎట్లా డ్రా చేయాలి? సర్క్యులర్ మోషన్ ఏమి? సర్క్యులర్ గా తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు దానికి ఏముంటుంది? వెలాసిటీ ఎప్పుడు ఉండదు. వెలాసిటీ ఈజ్ ఏ వెక్టార్ క్వాంటిటీ, బట్ స్పీడ్ ఈజ్ ఏ స్కేలార్ క్వాంటిటీ. దీనికి ఏముంటుంది? సెంట్రిపిటల్ యాక్సెలరేషన్ ఉంటుంది. సెంట్రిపిటల్ అంటే యూనిఫామ్ గా మనం ఒకే కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ తో ఉంటే యూనిఫామ్ మోషన్ అని చెప్పొచ్చు, యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్ అని చెప్పొచ్చు. సో సర్క్యులర్ పాత్ లో తిరిగినప్పుడు దాని డైరెక్షన్ కంటిన్యూస్ గా చేంజ్ చేసుకుంటుంది. దీంట్లో సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ ఉంది, సెంట్రిఫ్యూగల్ ఎంత చెప్పొచ్చు. ఇది మోషన్ కి సంబంధించి. ఇంకా మోషన్ కి సంబంధించి అద్భుతమైనటువంటి 3-in-1 ఒక బాల్, మేడం చిన్న బాల్, రైట్, ఓకే. సో ఇది చూపించాను కదా మీకు, దాన్ని ఈ విధంగా చేశాను. ఏం చేశానంటే, ఇది ఉంది కదా ఇది ఒక దీనికి ఫన్నల్ కి ఇది వచ్చింది కదా, ఇది కట్ చేసినాం. దీన్ని కూడా వాడుకుంటాం మనం. దాన్ని వాడుకొని కింద ఉంచాం, ఎందుకంటే ఇది బయటికి రాకుండా. ఇక్కడ ఏం చేసాము, ఆపోజిట్ లో చిన్న కట్స్ వేసాం, 4 కట్స్ వచ్చినాయి. రబ్బర్ బ్యాండ్ తీసి వేసాం. ఈ రబ్బర్ బ్యాండ్ కి రెండుకి కలిపి ఒక దారం ఇట్లా కట్టాం. దీన్ని బాల్ ఇట్లా పెట్టాం. Every object continues to be in a state of rest or uniform motion unless it is acted upon by external unbalanced applied force. సో కాబట్టి ఒక వస్తువు నిశ్చలంగానే ఉంటుంది, మరి సమత్వరణంలో ఉన్న సమత్వరణలోనే ఉంటుంది. దాని మీద బాహ్య బలము ప్రయోగించినంత వరకు ఇది లా ఆఫ్ ఇనర్షియా, జడత్వము, ఫస్ట్ లా ఆఫ్ మోషన్, న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ మోషన్. మనం అలాగే ఉంది కదా, కొంచెం మారుస్తాము, మారుతుంది. మారింది కదా, అంటే అప్లై చేసేంత వరకు అలాగే ఉంది. ఏదైనా కూడా ఇక్కడ ఉండేది ఇక్కడే ఉంటుంది, వాళ్ళు తీసుకుని పక్కన పెడితేనే ఉంటుంది. ఫస్ట్ లా అయిపోయింది. సెకండ్ లా, ఇఫ్ యూ అప్లై ఫోర్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు యాక్సెలరేషన్, ఫోర్స్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మాస్. ఇఫ్ యూ ఇంక్రీజ్ ది ఫోర్స్, యాక్సెలరేషన్ విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్. వాట్ హ్యాపెన్స్? యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. అప్లై లిటిల్ ఫోర్స్, whether it is accelerated or not, you see, accelerated. I apply more force, it means force is increased, acceleration will be increased. So I am increasing the force, and as I use maximum force, it will be okay. Is it you can increase the force, acceleration will be increased. Acceleration మనకి అర్థం కాకపోవచ్చు. Therefore there is change in velocity.
with respect to time. So that is scalar. Velocity scalar అయితే acceleration scalar. What is velocity? Rate of change of change in position. So that is displacement, change in position. The shortest distance in particular direction. How fast it moves in particular direction is described by velocity. How fast it moves, that described by speed. In particular, if we add a direction, it becomes a vector. Okay? Two laws have been verified. And third law, same action. Only one action will reveal three laws. ఇది యాక్షన్ కిందికి ఉంది, గమనించారో లేదు? ఈ యాక్షన్ కిందికి ఉంది, రియాక్షన్ పైకి ఉంది. దట్స్ ఆల్. This is the way rocket is launched. This is the way. So that balloon rocket. So this is the way swimming. This is the way. So that what? Yes, triggering gun. So that means it recoils and gets back. So the ball moves and comes back. So third law of motion. ఏముంది? ఇది ఈ టీఎల్ఎం తయారు చేసుకోవడం కష్టమా? ఏమన్నా చెప్పమంటే ఇంకా డీటెయిల్ చెప్తాను. అందుకే మేము చెప్పాను, ఏదైతే టీఎల్ఎం వాడుతుంటామో ఇది చూడండి, ఒక ఇది తీసుకున్నాం, మీరు ఇంప్రవైజ్ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని ఒక రేక్ ఏదైనా ఉంటే అది కూడా తీసుకోండి, దాన్ని కట్ చేయడం. మీకు వుడ్ యూజ్ అయితే వుడ్, ప్లాస్టిక్ యూజ్ అయితే ప్లాస్టిక్, లేదా మెటల్ యూజ్ అయితే మెటల్తో అలా చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. ఇది లాస్ ఆఫ్ మోషన్ కి 3 లాస్ ఆఫ్ మోషన్. తర్వాత సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్, దానికి సంబంధించి లైట్ కి సంబంధించి ఆల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ లైట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి. సో ఇక్కడ మీకు ఇంకొకటి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ టైం ఎంత అయింది మేడం? నాకు కొంచెం అట్లా ఏదైనా ముందు ఒక 10 minutes ఇది చేస్తే రివీల్ చేస్తే. ఇప్పుడు చాలా మంది యాక్చువల్గా ఐ విల్ డీల్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం నేను డీల్ చేస్తాను, ఎందుకంటే కొంత డౌట్స్ ఉన్నాయి నాకు. కొన్ని ఇన్పుట్స్ అంటే ఒకటి టీఎల్ఎం ఎలా తయారు చేసుకోవాలి ఒకటి అడిగారు, తర్వాత ఏమంటే ఇది ఏది ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం అడిగారు, టీఎల్ఎం ఎట్లా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం లో ఉన్నటువంటి థియరిటికల్ గా చెప్తూ దాన్ని కూడా కొంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం అనే ఉద్దేశము. మీకు ఇంకొకటి కూడా చూపించినట్లున్నాను, దాన్ని రివీల్ చేయడానికి. ఒక పైప్, ఈ పైప్ కూడా తెచ్చి అడిగిన ఒక క్లాస్లో పైప్ తీసుకురాలేదు, మిస్సింగ్ అనమాట. ఏమైతే తెచ్చామో దాన్ని ఐ థింక్ ఐ మైట్ హ్యావ్ షోన్ ఇట్, సీక్రెట్ హ్యాస్ బీన్ ఓపెన్. కొంతమంది యాక్చువల్గా దాంట్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని ఐటమ్స్ చెప్పగలిగినారు, బట్ నేనేమంటే మల్టిపుల్ దాంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం. ఇది మనము స్ట్రైట్ లైన్ గా చూపించడానికి అన్ని అని చెప్పేసి మీరు ఇలా చూస్తే కళ్ళు చేతిలో రంధ్రం కనిపిస్తుంది చూడండి కొంత. అంటే ఒకటి మనది మిస్సింగ్ ఏమంటే ఒకటి ఇక్కడే ఉండాలా. సో పర్సిస్టెన్స్ ఆఫ్ విజన్. సో ఓకే, మనకి ఒక జస్ట్ ఒక ఫోక్స్ ఉంటుంది కదా, సైకిల్ ఫోక్స్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని తీసుకొని ఒక ఫోమ్ బోర్డు స్క్వేర్ లో కట్ చేసి అతికించి ఒకవైపు బొమ్మ ఒకవైపు పంజరం లేదా ఒక గడిలు వేసేసి మనం ఇలా అనండి. ఐ మీద ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ వచ్చి పడుతుందో అది అట్లే పెట్టుకుంటుంది. విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లో మనం తీసేస్తే స్పాన్ ఆఫ్ అటెన్షన్ ఎట్లా ఉంటుందో, స్పాన్ ఆఫ్ కీపింగ్ ద ఇమేజ్ టు ది ఐ బై ది బ్రెయిన్, దట్ అది వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అట్లే ఉంటుంది. మళ్ళీ పంజరం వస్తుంది, అప్పుడు పంజరంలో చిలుక వచ్చేస్తుంది, పంజరంలో మ్యాన్ వస్తారు, అది వస్తుంది. దట్ ఈస్ పర్సిస్టెన్స్. చాలా బాగుంటుంది. మనకి ఎప్పుడు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉండేటివే చెప్పాలా? ఏది సైన్స్ ఈజ్ ఫన్, సైన్స్ ఈజ్ వండర్ఫుల్, సైన్స్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టింగ్, సైన్స్ ఈజ్ అరౌండ్ us, and science is everything, and science is low cost, no cost, we can use it. This is all alternative material to the lab. ల్యాబ్ లోకి పోయి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మేక్ యువర్ క్లాస్ రూమ్ ఎస్ ఎ ల్యాబ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, మేక్ ఇట్ ఎ లర్నింగ్ బై డూయింగ్ క్లాస్. అండ్ ప్రతి ఒక్కసారి ఏదో ఒకటి తీసుకోండి. పొద్దున వాళ్ళు 5 చెప్పారు, వాళ్ళందరికీ కూడా ఎవరైతే రిసోర్స్ పర్సన్స్ ఇక్కడ డీల్ చేశారో వాళ్ళందరికీ once again I thank everybody because I learned by we here.